한민총 대표적을 지르신 정강원 목사님을 기립박수로 맞이하겠습니다. 존경하는 국민 여러분, 우리는 오늘 주사파를 척결하고 In order to eradicate the Chucha forces today, 저 북한의 악한 김정은을 처단시키고 in order to eradicate Kim Jong-un 노동당 정권을 해체하여 and the Workers' Party of North Korea, 3년 내로 통일하기로 하고 이 자리에 모였습니다. to create a nation within 3 days, we gather with this 오늘의 대한민국이 있기까지, topic of interest today. 특별히 8월 15일 건국이 이루어지기까지 For Korea to exist 미국이 우리에게 도와준 사항은 말로 할 수가 and 없습니다. for us to be liberated, U.S. helped us so 이 much. 시간을 통하여 And through this time, 미국 대통령인 바이든 대통령과 to President Biden 하원 의원, and the congressmen 상원 의원, and the Senate 관계자 여러분, and to all the 그리고 officials, 미국 국민들에게 감사를 to all 드립니다. the U.S. Senate side, thank you very much. 여러분들은 우리를 독립시켜줬고 And you liberated us. 1945년 8월 1일 히로시마 원자탄을 때리고 And during the atomic bombing of August 나가사키의 원자탄을 때리고 6 of 1945, 그리고 바로 일주일 만에 저 미군을 한국에다 투입시켜서 and in just 1 week, you put the U.S. troops in our 일본군의 무장을 해제시키고 country so that you liberate us from Japan. 이승만 대통령을 도와서 And by helping Syngman Rhee, 48년 건국이 이루어질 때까지 that until we have our liberation, until 미국의 절대적인 공로가 있었던 것입니다. 1945, we received the aid from the U.S. 그럼에도 불구하고 But still, 대한민국 안에는 that inside South Korea, 이 반국가주의자 that these anti-state forces, 수사파 that these Chucha 속된 forces, 말로 빨갱이들은 that these commies, 미군 철수를 계속 조롱하고 that they keep on going about the U.S. military withdrawal, 반미운동을 조성하고 있습니다. keep on making you anti-U.S. 이런 movements. 놈들은 다 처단시켜야 되는 But we 것입니다. have to eradicate all of these people. 왜 저들이 저런 짓을 할까요? But why do they go about such acts? 이것은 김대중, That this is through 노무현, Kim Dae-jung and Roh Moo-hyun 그리고 또 이 문재인 and Moon Jae-in. 3대 대통령을 지나면서 That afterwards, these three leftist 이제 presidents, 대한민국의 지형을 that right now they're trying to 6대 4로 shift the field of Korea 자기들이 6, into the ratio of 우리를 6 4로 to 4. 국민들을 완전히 사기를 쳤던 That 것입니다. they're scamming the whole citizens. 그러나 하나님께서 윤석열 대통령을 만들어 주셔서 But God made President Yoon 이제 Suk-yeol. 드디어 모든 주사파들을 That now all the Chucha forces 싹 청소할 수 있게 되었습니다. are to be eradicated. 오늘 윤석열 대통령께서는 That today President Yoon Suk-yeol, 이 건국절에 대한 기념 연설에서 within his speech on National 이와 Liberation Day, 같은 연설을 우리에게 주셨습니다. that he made such a speech for us. 편집된 것을 잠깐 Let 들어보겠습니다. us look at the edited version. 존경하는 국민 여러분, 750만 재외동포 여러분, 오늘은 제 78주년 광복절입니다. 우리는 공산 침략에 맞서 유엔군과 함께 싸워 우리의 자유를 지키고 그 후 한강의 기적이라 불리는 산업화를 성공시켰습니다. 자유민주주의를 세우고 한미 동맹을 구축한 지도자들의 현명한 결단과 국민들의 피와 땀 위에 대한민국은 세계가 놀랄만한 성장과 번영을 이루어낸 것입니다. 반면 같은 기간 70년 동안 전체주의 체제와 억압 통치를 이어온 북한은 최악의 가난과 궁핍에서 벗어나지 못하고 있습니다. 자유민주주의를 선택하고 추구한 대한민국과 공산 전체주의를 선택한 북한의 극명한 차이가 여실히 드러난 것입니다. 그럼에도 불구하고 공산 전체주의를 맹종하며 조작 선동으로 여론을 왜곡하고 사회를 교란하는 반국가 세력들이 여전히 활개치고 있습니다. 자유민주주의와 공산 전체주의가 대결하는 분단의 현실에서 그렇지. 이러한 반국가 세력들의 준동은 쉽게 사라지지 않을 것입니다.
전체주의 세력은 자유사회가 보장하는 법적 권리를 충분히 활용하여 자유사회를 교란시키고 공격해 왔습니다. 그렇지. 이것이 전체주의 세력의 생존 방식입니다. 공산 전체주의 세력은 늘 민주주의 운동가, 인권운동가, 진보주의 행동가로 위장하고 허위 선동과 야비하고 폐륜적인 공작을 일삼아 왔습니다. 네. 우리는 결코 이러한 공산 전체주의 세력, 그 맹종 세력, 추종 세력들에게 속거나 굴복해서는 안 됩니다. 존경하는 국민 여러분, To all the respected citizens. 이제 윤석열 대통령은 단호해졌습니다. Now President Yoon Suk-yeol, he is determined. 대통령이라서 표현을 완곡해서 그렇지 It's because he strays away from extreme 직설적으로 말하면 expressions, but is directly 전국 saying 좌파 빨갱이들을 다 처단하겠다는 he 뜻입니다. said that he is going to eradicate all the communists. 문재인을 구속시켜야 되는 He is 겁니다. going to arrest Hussein. 이재명을 구속시켜야 되는 He 겁니다. must arrest Lee Jae-myung. 대한민국에 살면서 Living in South Korea, 대한민국에 살 수 없는 종류의 인간들이 that 있습니다. there are types of people who cannot live in South Korea. 대한민국이 주는 옷을 입고 That you wear the uniforms given by 대한민국이 주는 밥을 먹고 our nation and our food. 대한민국이 주는 교육 제도에서 교육받은 And 인간들이 receive the education from South Korea. 북한을 더 좋아하고 But then you nor favor North Korea even more. 수사파를 추종하고 And you follow after the Chuchak forces. 보안법 철폐를 외치고 And ask for 주합미군 철수를 외치는 인간들은 disbandment of National Security Act. 싹 다 처단해야 되는 것입니다. These types of people, they must be eradicated. 어떤 혹자들은 저에게 묻기를 Some people, they ask me, 이 가문 운동을 언제까지 하냐고. until when are you going to continue the Kwangwon Square movement? 일본의 적군파가 없어질 때까지 하는 것처럼 Just like the Japanese 수사파가 한 마리도 남지 않고 다 처단시킬 때까지 did not give up, we shall never step down 우리는 이 운동을 계속해 나갈 것입니다. to eradicate all the Chuchak laws. 존경하는 국민 여러분, To all the respected citizens, 속을 걸 속아야지. you must be scammed by something to be worth scam by. 어떻게 주사파에게 But 속습니까? how come you are scammed by Chuchak faction? 정치인 여러분, And to all the politicians, 더 이상 대한민국을 장난치지 마십시오. you must no longer fool around South Korea. 대한민국을 사기치지 마십시오. You must not scam your citizens. 오늘 저는 연세가 97살 되신 Today I have 북한에 올라가서 old man of the age. 24년 동안 간첩 교육을 받고 97, he was a former North 그리고 Korean spy. 난파되어서 And he was sent down to South Korea 북한의 부수상 홍명희가 지령하기를 for communist Asian mission. 너는 남한에 내려가서 And the vice premier of North Korea told him, 전라북도 도당위원장이 되라. you must become the leader of Chola province. 그리고 김대중을 대통령을 만들어라. And you must make Kim Dae-jung the 이러한 president. 특별 지령을 받고 And he received the special mission 한국에 침투하여 from the North Korean premier. 그렇게 북한에서 간첩 교육할 때 And secretly enter South Korea. 남한에 내려가면 엄마를 절대 만나면 안 된다. And he was told that he must never meet his mom in South Korea. 그러나 피는 물보다 짙은 The 것이니 blood is thicker than water. 결국은 엄마를 만나서 But at last he met his mother. 전향을 하여 And he converted. 오늘까지 대한민국의 발전되는 과정을 And 지켜봤는데 up until right now, he saw the development of 이분의 South Korea. 증언에 의하면 And due to his testimony, 자기가 간첩 지령을 받을 때 that when he received this command 문재인 김대중을 도와라. from the North Korean regime 그리고 북한에서 간첩 교육을 받을 때 to help Kim Dae-jung 그 모든 내용들이 and all of the contents of his education 그대로 대한민국에서 진행되는 걸 보고 being thoroughly followed in South Korea. 지금 연세가 97세인데도 불구하고 And even though he's 97 right now, 하늘나라도 못 가고 he cannot even go to heaven. 도대체 대한민국이 미쳤다는 거야. Saying this Korea's gone. 자, 이제 우리 할아버지를 한번 Now 모시겠습니다. let us give him. 앞으로 한번 모시겠습니다. 이러한 이 할아버지의 증언을 듣고도 전향을 하지 않는 사람이나 그리고 또 주사파들이 회개하지 아니하면 이제 방법은 하나밖에 없습니다. 처단밖에 없습니다. 처단. 자, 마이크 대시고 할아버지 올해 연세가 어떻게 되세요? 1926년생이니까 금년에 97세 97세. 북한에서 몇 년 사셨어요? 20년 이상 살았어요. 네, 24년 사셨죠? 예, 북한에서 간첩 교육을 받으셨죠?
예, 받고 남한에 침투해서 오셨죠. 예, 예. 그때 간첩 침투하기 바로 직전 전날 저녁에 예, 홍명이라고 하는 부수상이 예, 예. 임무를 부여할 때에 네. 너는 내려가서 전라북도 도당위원장이 되라. 예. 그리고 김대중을 도와라. 그런 지령을 받은 게 사실입니까? 아, 틀림없습니다. 내가 그 학교를 4년간 나와가지고, 네. 말하자면은, 난파 되기 위해서, 환송년입니다. 아, 그때 뭐가 하면 홍명이라고 그러는 사람이, 예, 남한에서 올라가서 성공한 사람이에요. 그렇죠. 그게 남한의 당 조직 사업을 좌우지하는 사람은 네. 뭐가 하면은 홍명이가 당 당비서. 비서. 그리고 내각에서는 부수상이었고, 그게 그 사람이 나를 내리보냈을 적에 전날 저녁에 뭐가 하면은 환송년을 환송연을 베풀려 주면서 나가서 우선 남조선 혁명을 위해서는 그렇지. 뭐가 하면 지휘부, 총지휘부가 있어야 한다. 지휘부가 있어야 된다. 그것을 뭐 노골적으로 전라북도하고 전라남도를 과거 이조 시대에 현감 현감이 그렇지, 아니라 그렇지. 무슨 도를 전라남북도를 가지고 있었거든요. 네. 그래서 전라남북도를 남조선 청과 통일을 위해서는 혁명 기지로 만들라. 혁명 기지로 만들라. 기지를 만들라. 그러기 위해서는 당시엔 조선노동당 중앙위원회 위원회에서 전라북도 도당위원장으로 임명한다. 이렇게 해서 임명을 받고 반드시 전라와 남북도를 혁명 사령부로 만들 때 이거는 여러분 시방 전라북도 한번 내가 이 얘기 하나도 알 수 있지 않아요. 시방 어떻게 됐어요? 솔직히 얘기해서 시방 제가 판단하기로는 대한민국에서 뭐가 하면은 좌우 진보 이렇게 놀아서 싸운다고 그러는데 나는 그렇게 보지 않습니다. 네. 적대 세력으로 보지 절대로 좌우로 나눈 자, 것보다도 할아버지도 고향이 전라도잖아요. 전라도죠. 고향이 어디 있어요? 전라북도 이비설군 관천입니다. 네. 그리고 이제 마지막 지정은 그래. 김대중을 도와라. 그게 그래서 네. 김대중이라고 그러는 사람을 실질적으로 이름을 거론하면서 지방 남조선에서 혁명 활동을 하고 있으니까 남조선 혁명가에 당신이 전라북도 도당위원장으로 가가지고 뭐에 가면 도와주라. 그것도 실제로 다 되지 않았어요. 그래서 김대중이가 대통령이 될 때에 할아버지의 심정이 어땠습니까? 그게 뭐가 그러냐면 5.18 그렇죠. 5.18일이 났을 적도 충격을 받았습니다. 그런데 그것이 뭐가 하면 김대중의 요술로 인해서 뭐가 하면 1997년도부터 2002년도 김대중이 정권을 줄 때까지 실망했었어요. 그 미국에 뭐가 하면 망명하려고 그랬습니다. 뭐가 하면 김대중이라는 놈이 뭐가 하면 빨갱이라고 그러는 거지 남조선 혁명가라고 그러는 것들 내가 알고 왔고 그러면 대통령이 돼서 이게는 미국으로 망명할 마음이 있었다. 망명 결정해서 두고 보자. 근데 시방 여기에 문제가 있는 건 내가 시방 숨기고 있는 거 이것은 나중에 뭐가 하면은 목사님 정광훈 목사님하고 개별적으로 얘기할 문제가 하나가 딱 지방 가지고 있어요. 그거는 이따 끝난 뒤에 저하고 비밀로 얘기하고
일단 그래서 이제 노무현이가 또 대통령이 되고 노무현 그 다음에 이제 문재인이가 대통령이 됐잖아요. 그러니까 이제는 그저 그때도 또 노무현이가 됐을 때도 평양같이. 와서 네. 망명을 하려고 그랬고 문재인 정권 들어서서 저거는 이제 완전히 여러 번 보니까 하면 미국 대사관 서울까지 또 갔다가도 근데 특별히 문재인 정부 때 무엇을 느꼈습니까? 문재인 정부 때. 문재인 정권에서는 완전히 이제는 제가 볼 때는 남한에서 혁명을 해야 한다고 그러더니 1차 혁명에 성공을 했구나. 성공했구나. 성공을 해야 돼. 그런데 시방 애미간첩이 대통령을 하고 있는데 그럼 그냥 영웅이 되지 않았어요. 그러면 문재인을 간첩이라고 보십니까? 그때 틀림없는 간첩으로 그때부터 보고 있죠. 그때 봐서. 그때부터 이거 틀림없는 간첩이구나. 근데 김대중은 죽을 때까지 전향을 했습니까? 안 했습니까? 전향이 뭐예요? 전향 소리는 완전히 위장된. 네. 그 노무현은 이제 좀 생각을 달리 좀 해야 되는데 문재인은 지금까지도 전향을 합니까? 합니까? 문재인? 네. 그건 절대로 완전히 위장된 간첩이기 때문에 네. 할 필요가 없습니다. 할 필요 없죠. 없습니다. 자, 우리 할아버지가 전라북도 우리 전주에서 저하고 항상 잠깐 인터뷰가 있는데 이 인터뷰를 먼저 영상을 한번 보시고 대화를 잠깐만 더 이어가겠습니다. 한번 들어보시죠. 남한에서 모든 데모라든가 폭동을 일으키는 것은 처우의 지령이 없으면 안 돼. 자, 스탑. 남한에서 하는 모든 폭동, 시위, 데모, 이 모든 것은 저 위에의 지시 없이는 절대 안 된다. 저 위에가 어디입니까? 저 위에가 어디예요? 처우에는 그게 말하면 남으로 봤을 적에는 북한. 적대국이지. 그러면 예를 들어서 미순이, 효순이 마이크를 바짝 대고 있어. 미순이, 효순이, 응? 그 다음에 미순이, 효순이, 그 다음에 응. 광우병 데모, 응. 메가더 장군 동상철거, 응. 지금까지도 민노총이 하는 여기 있는 모든 데모, 평택에서 개딸들이 모여서 미군 철수하는 이 모든 것도 네. 저 위에 지시 없이는 절대 안 한다. 그런 뜻입니까? 절대로. 절대 안 처음에 1945년도 박근영이가 와가지고 공산당을 만들어 놨을 때 46년도에 내가 6월 25일 날 조선공산당에 들은 사람이에요. 공산당이 활동하던 것을 다 체험하고 시방 98년간을 살아온 사람이에요. 자, 이제는 할아버지는 책이 필요 없어요. 97년, 8년을 살면서 직접 경험하고 봤기 때문에 책 자체가 필요 없는 거예요. 할아버지 자체가 살아있는 책이야. 자, 그러면 김대중은 전향한 적이 있다 없다? 없다? 네. 죽을 때까지. 죽을 때까지 남조선 혁명가인데. 네, 혁명가인데. 전향을 하죠. 아니 근데 전향도 안 한 대통령들이 왜 동작동 국립묘지에 왜 묻혀 있어요? 그럼 이제 위장이지. 그것을 내가 다 대통령으로 철저한 위장이 돼서 대통령이 됐으니까 네. 그거 위장할 필요도 없다. 자, 그 다음에 지금도 매주마다 강화문에서 나와서 민노총, 정교조 네. 아시죠? 네, 네. 그 세력들이 와서 매일 데모하고 하는데 여기도 와 있어요. 여기도 와 있어요. 시방 여기 와 저 있어요. 뒤에 이 사람들도 다 북한에서 조정한다는 사실을 할아버지 증인을 뒷받침하는 사실이 뭐냐면 윤석열 대통령이 대통령 되고 나니까 국정원에서 북한의 간첩들에게 남한 간첩들에게 지시하는 그 지시문이 지금 하나하나씩 공개가 되고 있는데 그 신문들 내가 다 보고 있어요. 그러니까 할아버지 하는 말이 딱 맞더라고요. 다 알고 있는 거 뭐. 그렇죠. 그러니까 평택에 사는 개딸들의 모든 일들 모든 전체가 북한으로부터 지령이 내려오는 것이 국정원을 통하여 지금 확인되고 있는데
그러니까 할아버지 증언은 반드시 맞는 증언이라고 보입니다. 틀림없죠. 그러니까 말하자면은 1945년도 해방돼 가지고 주롱共产당을 박근혜가 만들었어요. 네. 만들어 가지고 46년도에 사건이 일어나 가지고 북에서 그림이 도망치려 가지고 북으로 가빠져서 그때까지는 남부관계에서 지령을 받아서 움직이려 했어요. 네. 그런데 46년도 박헌영이가 북한에 가서 외무상으로 했을 정도. 그때부터는 그냥 북한의 지령에 의해서 모든 것이다. 자, 그러면 대한민국이 지금 저희들의 눈에 볼 때에 모든 분야가 북한의 간첩들이 완전히 장악했다. 정치가들, 그 다음에 언론, 그 다음에 무슨 군대, 전체 시민단체 할 것 없이 북한의 간첩이 완전히 대한민국을 장악했다. 이렇게 보이는데 할아버지는 어떻게 생각하십니까? 뭐이거면 정화고 목사님이 연설할 때마다 충격을 받았어요. 아하. 어떻게 저렇게 잘 아시나? 북한서 간첩 교육도 안 받았는데 어떻게 저렇게 잘할까? 저렇게 잘 아네요. 그래서 내가 정화고 목사님을 액수사로 모시고 내가 오늘 이 연단에 나온 거예요. 네. 저는요, 성령님이 다 가르쳐줘, 성령님. 그래서 저는 그렇게 생각했어요. 네. 역시 하나님의 전도사야. 아하. 하나님께서 주신 지령에 의해서 말하려면 움직이니까 그건 틀림없는 거예요. 근데 문제는 지금 대한민국이 간첩들이 완전히 장악하고 있는데 이 사실을 이제 정확히 아신 분이 윤석열 대통령이 알기 시작했어요. 반드시 반국가 세력을 처단하겠다는 것입니다. 그런데 문제는 대한민국 일반 국민들이 그것을 지금 모르고 있단 말이에요. 전혀 모르요. 근데 여러분 이승만 대통령으로 1대 대통령으로부터 11대 대통령까지를 현실을 전부 복구하고 98년간을 다 통치형 형태를 다 알고 있고 이승만 대통령이 어떻게 해서 하와이로 가는가. 그 다음에 박정희 대통령 그 김재규가 죽였다고 보죠. 그렇게 보죠. 그 위에 지령에서 틀림없이 암살된 것이. 그러면 마지막으로 이런 상태로 국민들이 정신을 못 차리고 있으면 이 대한민국의 앞날은 북한으로 넘어가는 적화 통일이 될 것 같아요. 대한민국이 이길 것 같아요. 어떻게 생각해요? 여러분, 나는 97년간을 대통령이 11명이 죽고 살고 징역 살고 하는 것을 다 체험을 하고 하는데 뭐인가 그냥 말을 못할 정도예요. 말을 못할 정도. 뭐인가 하면 일반 사람하고 통일할 때 뭐가 하면 엉뚱한 소리. 그 엉뚱한 소리 얘기해가지고 이런 사람들이 어떻게 해서 뭐인가 하면 남한을 지켜주고 했겠는가. 나 참말로 걱정이 태산이야. 자, 이제 앞으로 우리 할아버지 말씀은 너하라 TV에서 계속 대담을 할 테니 잘 들어주시고 연세도 많으시고 97세신데도 이 더운 날씨에 정말로 대한민국이 해체되고 북한 연방제로 가는 것을 볼 수 없어서 저 전라도에서 뜨거운 날씨에 여기까지 오셨습니다. 우리 할아버지에게 뜨거운 박수 한번 하겠습니다. 김국성 선생님 오셨나요 혹시? 김 선생님 오셨으면 보충 설명이 좀 필요합니다. 이름에도 불구하고 이 대한민국 국민들이 깊은 잠에 빠져가지고 마치 대한민국이 대한민국이 마치 오래 갈 것 같이 착각 속에서 하루하루를
이렇게 가고 있는데 저는 자칭 타칭 선지자입니다. 선지자. 선지자는 지나간 일을 말하는 게 선지자가 아닙니다. 앞으로 되어질 일을 먼저 보고 이 무지한 국민들을 깨우치는 것이 선지자입니다. 자, 이제 우리 김문수 선생님의 보충 설명을 듣겠습니다. 이대로 가면요, 예. 대한민국이 북한으로 흡수될까요? 아니면 우리가 이길까요? 어떻게 생각해요? 예, 우리 국민들께서 어떻게 생각하시는지는 모르겠는데요. 네. 제가 생각하건대는 얼마 못 갑니다. 아하. 얼마 못 가요. 야. 왜 그런가 하면요, 우리 국민들 속에서 지금 주적 정신이 없습니다. 주적 정신이 없어. 주적 정신과 뭐냐? 북한 김정은에 대한 적개심이자 김정은이를 처단해야 되고, 그게 바로 우리 승리의 대상이자 주적의 대상이라는 관념이 없기 때문입니다. 내가 계속 말씀 올리지만 우리 대한민국에 대한 적화 공작은 북한이라는 나라가 생겨서 80년 동안 북한 노동당에 의해서 공작을 진행해 왔어요. 윤석열 대통령님께서 반국가 세력이라고 지적하시고 우리 국민을 호소하셨는데, 반국가 세력이란 누구냐? 주사파 세력이자 주사파 세력은 빨갱이 세력이며 간첩 세력이며 김일성 세력입니다. 이 세력이 오늘 우리 대한민국의 곳곳에 국가의 주요 요충지간 모든 곳에 다 집수돼 가지고 우리 국가를 지금 움직이고 있어요. 한마디로 말해서 우리 국가의 정치의 중심에는 좌파가 들어가 있고 그 상황은 김정은이에요. 좀 어떻게 생각하는지 모르겠는데 제 말을 믿어야 됩니다. 여러분들 제가 한 가지 설례를 두겠어요. 국회에 간첩이 있냐 없냐, 그렇죠. 청와대에 간첩이 있냐 없냐, 언론에 간첩이 있냐 없냐, 저는 여러 번 말했는데 믿지 않았죠. 않았지요. 지금 보세요. 국회에 간첩이 욱실욱실한 게 지금 잡히고 있잖아요. 국회 보좌관을 통해서 나오고 있고, 지금요 우리 국가의 안보 의식은 완전히 무너져 있습니다. 그래서 우리 총각은 목사님께서 이렇게 우리 국가를 지키자, 목숨을 내밀고 지키자, 이렇게 선지자로서 나서고 있는 것입니다. 또 한 번 말씀드리겠어요. 무슨 놈의 저 거지 국가 한데 우리가 망해? 예? 우리 한데 견줄 수도 없는 저 북한, 이렇게 생각하는데요. 싸움은 꼭 생각하세요. 싸움은 잘 먹고 잘 입고 잘 산다고 해서 이기는 거 아니에요. 절대로. 우리가 북초랑 국가관을 가지고 국가 의식을 가지고 국가를 위해서 내 목숨을 바칠 각오가 돼 있냐 없냐, 여기에 그 중심이 있는 것입니다. 여기서 우리가 지금 북한한테 지고 있는 거예요. 그래서 지금 간첩들이 이렇게 살판치고 있는 겁니다. 사람한테 비하면 어장육부가 새까맣게 썩었어요. 구데기가 우글우글합니다. 이 구데기는 누구냐? 80년 동안 북한에서 소식시켜서 재생시켜준 좌파 세력이고 간첩 세력입니다. 다시 한번 여러분들께서는 오늘 이 무더운 날씨에 이렇게 땀을 줄줄 흘리면서 외치는 것은 우리 대한민국을 지키고 우리 후대들에게 자유통일된 우리 국가를 넘겨주기 위한 것입니다. 다시 한번 외치지만 좌파를 척결하지 않고서는 우리 대한민국이 건강할 수 없고요. 김정은을 처단할 때만이 자유통일을 이뤄갈 수 있습니다. 윤석열 대통령님께서 말씀하신
정전선언의 노래를 외치면서 돌아치는 정북 세력. 네. 이 노래는 누가 배워줬는가? 북한이 배워줬고 김정리가 배워줬어요. 이렇게 오늘 주사파 세력은 김정리가 배워준 정전선언의 노래를 외치면서 우리 자유민주주의 국가를 허물려고 바라가고 있습니다. 다시 한번 강조드립니다. 앞으로 총선에서 승리하고 자유통일을 이룩할 때까지 우리 혁명의 지도자 정강훈 목사님을 중심으로 뭉치고 뭉쳐서 꼭 승리를 이루갑시다. 이상입니다. 박수하겠습니다. 황윤선 장군님을 모시겠습니다. 자, 대한민국의 빗장을 풀고 북한을 적이라고 하지 말라, 이렇게 가르친 대통령이 누굽니까? 문재인 대통령이고, 그 전에 지난 정권 전에도 네, 끊임없이 네. 북한의 우리 동포들을 지원하고 그들의 인권을 보호하는 것이 아니라 김정은 정권, 김정일 정권, 김일성 정권을 보호하고 지원한 세 분의 대통령이 있습니다. 김대중, 네. 노무현, 문재인입니다. 자, 그때 현역 시절이었었는데 1사단장 하셨죠? 네. 1군단장 하셨죠? 근데 어떻게 하여 군인들에게 북한을 주적이라고 하지 말라, 북한은 형제다 형제, 이따위로 가르치는 대통령이 오늘날의 대한민국을 이렇게 개판 만들어 놨는데, 아니 그러면 그때 이제 군대 현역으로 계실 때 총을 들고 대통령을 향하여 구태타를 하든지 하셔야지, 그때 왜 안 했어요? 도대체가 왜 안 했어요? 도대체가 예? 주적 개념을 없앤 것은 예. 불행히도 어. 제가 전역한 다음입니다. 아, 전역한 다음에 문재인 정권에서 주적 개념을 없앴습니다. 그런데 이 주적 개념은 북한과 우리만의 관계가 아니고 성경도 하나님께 대항하고 하나님의 명령을 순종하지 않는 사람들은 주적으로 조치를 했습니다. 자, 그래서 어쨌든 대한민국은 지금 망하기 직전에 와 있습니다. 이렇게 말하는 많은 사람들이 저한테 항의해요. 아니 오늘도 아침에 해가 동해에서 떴고 저녁에 서해도 지는데 왜 정강훈 목사가 자꾸 불안하게 하느냐, 이렇게 저한테 항의하는 사람이 있어요. 여러분들은 몰라서 그런 거예요. 대한민국 오래 못 갑니다. 지금 정권이 바뀌어져서 윤석열 대통령이 대통령 됐다 하지만 내가 볼 때에 대통령 한 사람만 바뀌었지 주위에 있는 참모들은 그대로입니다. 그대로. 지금도 한번 보십시오. 자, 우리 과거에 문재인 정부 때 우리가 강화문 집회할 때도 여기 차 한 대라도 못 다녔어요. 한번 사진 보여주세요. 2019년 3월 10월 3일날 집회하는 사진 한번 보세요. 자, 이 사진을 한번 보십시오. 여기 어디에 차가 한 대 다녔습니까? 근데 대통령이 윤석열인데도 불구하고 지금 버젓이 옆으로 차가 다니고 있지 않습니까? 이게 뭘 말하느냐? 경찰들 속에도 빨갱이들이 숨어 있다는 거야. 지금 공무원들 속에서도 빨갱이가 숨어 있다는 거야. 너희들 내 용서 안 해, 이 자식들아. 이 사진 비교해보면 모르냐? 18년 문재인 대통령 시절 때도 나는 강화문에 전체를 다 썼어, 다. 근데 어찌하여 윤석열 대통령님 아무리 바쁘시지만 간신배들 옆에 비서들 보고 받지 말고 요거 직접 한번 들어주세요. 한번 보시라고요. 문재인 때도 우리는 이렇게 집회를 했어요. 이렇게. 여기 어디 차 한 대가 어디 다닙니까? 경복궁부터 남대문까지 차 한 대 없이 꽉 차서 다녔는데 어떻게 하여 윤석열 대통령이 오늘 기념사 하셨지만 옆에 있는 비서들, 이 개새끼들아, 윤석열 대통령의 이 기념사 이해라도 하냐, 이 개새끼들아? 그러면 주사파
반국가주의자를 처단할 수 있는 유일한 세력은 우리밖에 없는 것입니다. 그렇다면 우리 집회를 도와야지. 어디라고 차가 지금 여기 다녀? 어디라고? 이런 짓을 하고 있어. 이런 짓을. 윤석열 대통령님, 우리는 어떤 변명도 듣고 싶지 않습니다. 만약에 이걸 차를 다 막아주면 주사파 애들이 흉내냅니다. 좋아요. 우리도 8월 15일 기념 집회니까 3.1절과 8월 집회는 15일 집회는 한기총이 30년 동안 해온 것입니다. 그러므로 민노총이 토요일마다 하는 거하고는 종류가 다른 거예요. 이해되십니까? 이해되십니까? 어디라고 집회를 방해나요? 이 경찰 이 개자식들아! 미친놈들 사진 좀 보라고. 문이 있으면 자식들아 보란 말이야. 내가 문재인 때도 깜방 3번 갔는데 윤석열 정부 때 내가 깜방 못 갈 줄 알아? 나 깜방 다시 한번 갈 사고고 하고. 니들 내 용서 안 해 이 자식들아. 공무원들 니들 용서 안 한다 이 자식들아. 그렇게 북한이 주면 북한으로 가란 말이야. 우리는 반드시 혁명을 완수하여 끝장을 낼 것입니다. 주사파의 최후의 한 사람까지 처단을 해야 되는 것입니다. 김학성 교수님 나오십시오. 김학성 교수님 나오십시오. 누가 도대체 이런 일을 했는가? 우선 조영기 목사님 영상을 먼저 한번 들어보시고. 선지자 중에 선지자고, 나는 조영기 목사님에 비하면 선지자라고 할 것도 없어요. 그들은요, 오늘날 이런 세상이 올 줄을 이미 벌써 말씀을 했다고요. 조영기 목사님 경고를 한번 들어보십시오. 우리의 군대가 울타리면 보안법은 대문입니다. 아무리 울타리를 튼튼히 해놔도 대문을 열어 제껴버리면 안방까지 적이 들어오는 것입니다. 보안법을 우리가 없애버리면 어떠한 일이 일어납니까? 첫째로 북한 노동당에 가입하는 것을 막을 수가 없습니다. 대한민국 땅에서 100주에 북한 노동당에 가입해도 처벌할 수 없습니다. 둘째로 북한 체계와 주체 사상을 마음 놓고 길거리에서 전파해도 중지시킬 수가 없습니다. 셋째로 방송이나 신문에 김정일 정권을 찬양하는 방송이나 글을 적어도 막을 수가 없습니다. 넷째로 주체 사상이나 공산주의를 선전하고 가르쳐도 막을 길이 없습니다. 다섯째로 서울 길거리에 인공기를 휘날리고 북한 국가를 불러오고 김일성 추모 대회를 열어도 막을 수가 없습니다. 이러므로 우리는 보안법을 폐지해서는 절대로 안 됩니다. 됐어요. 자, 박사님. 지금 보안법 있어 없어요? 존재는 합니다, 목사님. 존재해? 목사님 이제 말씀드리기 전에 하나만 먼저 말씀드리고 네. 할까요? 네. 오늘 새벽에 네. 천국에서 어머니가 전화하셨어요. 천국에서? 예. 야, 신령하시네. 뭐냐면 100만이 안 되면 연설이나 토크하지 말라 그랬었는데 딱 보니까 100만이 넘어요. 너무나 감사합니다. 예. 참 박사님은 이게 조크도 잘해. 그런데 보안법이 있어 없어 물었더니 이렇게 피하여 가거든. 아닙니다. 국가보안법은 존재하는데 네. 실제로 우리나라에서 적용을 제대로 정권에서 하지 못해가지고 그래서 대한민국의 간첩들이 득실거리고 있는 것이죠. 실제로는 보안법이 죽은 거 아닙니까? 그렇습니다. 예. 죽으니까 이런 개판이 이루어지는 거 아닙니까? 예. 인공기도 개항하고 김정은이 티셔츠도 팔고 그런 일이 벌어지고 있는 것이죠. 주사파들에 대해서 보안법을 적용할 수 있어 없어요? 있죠, 당연히 목사님. 그러면 주사파들은 딱 다 청소해야 되는 것입니다. 맞습니다. 헌법학자로서. 반국가단체 구성원을 찬양, 고무, 칭찬하면 네. 처벌하게 되어 있습니다. 그렇죠. 그럼요. 이제 세게 한번 질러봐요. 세게요? 네. 우리 국가보안법 7조를 보면 반국가단체 구성원을 찬양하거나 고무하거나 동조하거나 만나거나 부신을 하면 법으로 처벌하게 돼 있는데 그동안에 김대중 정권
노무현 정권, 문재인 정권에 와서는 그와 같은 법을 일체 적용하지 않았기 때문에 대한민국을 부정하는 반국가 세력들이 엄존하고 있는 상황이 되는 것입니다. 따라서 목사님께서 늘 주장하시지만 대한민국에서 가장 우선적으로 할 것은 대한민국의 존재를 위협하는, 대한민국의 안보를 위협하는 이와 같은 적대 세력들을 완전히 척결해야 될 것입니다. 지금 윤석열 대통령 연설하고 똑같이 하시네 지금. 네? 몸이 지져 목사님. 자, 우리 박수하겠습니다. 감사합니다. 자, 미국에 있는 바이든 대통령님 그리고 하원 상원 의원님들 참으로 감사드립니다. 오늘날의 대한민국이기까지는 미국이 없이는 불가능했으나 한 가지에 대해서 아쉬움이 있습니다. But I have one disappointment to the U.S. 미국 국민 여러분, To all the U.S. citizens, 특별히 상원의원 여러분, especially to the congressmen, 내가 직접 만났던 상원의원 여러분, and to all the congressmen that I have directly met. 반드시 대한민국을 자유통일시켜 주십시오. Let Korea have free unification. 미국이 마음만 먹으면 얼마든지 할 수 있습니다. The U.S. just is determined you can do it. 제가 의원들 상원의원들에게 말씀드렸지 And 않습니까? I told you, congressmen, 어려운 방법 필요 없다. you don't need any difficult problems. 중국에서 북한으로 내려가는 송유관 Met this. There's the old pipeline 파이프라인 that goes from China to 세 North 달만 Korea. 끊어달라. 세 You just 달만. block it for 3 months. 이걸 안 끊고 But it's that you're not blocking this. 북한의 뭐 핵무기 문제를 해결하겠다. You're trying to solve the issue of the 무슨 nuclear 미사일 문제를 해결하겠다. weapons of North Korea. 뭐 괌에 있는 비왕기 폭격기가 한 달에 한 번씩 And 와서 the B-1B2 aircraft 뭐 goes to Guam. 한반도를 빙글빙글 돌고 간다. Every month it rotates around South Korea. 선지자의 눈에는 다 쇼로 보이는 게다 And the 쇼로. eyes of the prophet is just a political 정말 act. 한국을 통일시킨 의지가 If 있으면 you really have the will to 중국에서 북한로 흘러내려가는 reunify South Korea, then 이건 that 이미 유엔에서 결의가 되었고 real pipeline from China to North Korea. 러시아도 동의했고 This is already passed on the bill of the 중국도 UN. 동의했는데 And even China 왜 agreed to this. 미국이 결연을 못하는 것입니까? Why is the UN not determined in this? 속히 송유관을 끊어 주시기를 바랍니다. You should immediately block this oil pipeline. 그러면 우리도 여러분들 위해서 해드릴 일이 있습니다. Then we can do something for you as well. 가장 골치 아픈 중국 문제 The most bothersome 대한민국이 issue is 해결해 드리겠습니다. South Korea can solve it for you. 지금 사실 대한민국이 이렇게 된 상황 속에는 Right now in the current state of South Korea, 더불어민주당, it is from the DP 민노총, and the KCTU 정교조, and the KT 좌파 and 시민단체 the leftist civic groups. 이거는 말할 것도 없지만 There's not. It is obvious that they're doing this. 사실은 가장 큰 주범이 But 누구냐? in reality, the most 우파 정당이라고 하는 evil people are 국민의힘 정당 저 개새끼들. the party of the liberal right wing, the PPP. 우리가 대통령을 만들어줬더니 Even though we made you the president, 이 박근혜를 탄핵을 시키고 that you impeached Park Geun-hye, 박근혜 탄핵이 더불어민주당이 했습니까? and was it done by the DP? 아닙니다. No, it was not. 그때 법사위원장이 권성동이었습니다. And 권성동. the judiciary was Kwon Song-dong. 이명박 대통령을 깜빵이나 And 보내고 he imprisoned President Lee Myung-bak. 이런 상태에서 우리가 And at such state, 다시 한번 200석을 만들어 준들 then we're trying to make 200 parliamentary seats for you. 당신들이 또 개지랄 될 것이 뻔한데 It's obvious that you're going to make a new atrocity. 그러므로 우리 강화문 세력들은 And that's why our Kwangwon Square forces, 좌파나 우파나 whether it's the leftists or the rightists, 정치가들의 사기치는 것을 that your scammings of the politicians, 결코 용서하지 않을 것입니다. we cannot stand ignorant to this fact. 우리가 이런 뜨거운 집회를 하고 That we have such heated up rallies. 얼마나 이 집회가 힘듭니까? And how hard is it? 새벽에 출발해서 That we have to go from 버스 midnight, 타는 빈 돈 다 내고 and we have to pay for the bus. 우리는 누가 하나 도와주는 사람도 And 없어요. there's not a single person to help us. 이런 집회를 계속하는 That 이유는 we continue this kind of rally 왜 이런 because 집회를 계속해야 됩니까? why should we continue it? 우리 조국 대한민국이 북한으로 넘어가기 직전에 있기 It is 때문에 because when it's right before a nation is handed over to North Korea. 그래서 우리는 정치가들을 감독해야 됩니다. And that is why we must direct over the politicians. 좌파나 우파나 완전히 감독하여 Whether the left wing or the right wing, we must 반드시 direct over them. 자유통일을 해내야 되는 것입니다. Surely achieve free unification. 지금도 국민의힘 정당 And 국회의원들은 even right now, the politicians of the 지금 PPP, 공천에 미쳐가지고 they're crazy for the nomination rights. 자기들 뒤에다 공천 줄 세우게 해서 They're trying to line up for the nomination. 야 이 개새끼들아 You bastards. 니들에게 나라가 어디 있어 You 나라가 don't even have your own nation. 이재명한테 반박도 제대로 한마디 And 못하고 you cannot even refute against each other. 그러니까 윤석열 대통령은 혼자
있는 And 거야. that's why Yoon Suk-yeol is doing this all alone by himself. 자, 신혜식 대표님을 This is 모시겠습니다. Mr. Shin Ha-sik. 자, 이제 문제 해결자입니다. 신혜식 대표님에게 문제의 해답을 얻으시기를 바랍니다. 그리고 오늘 여기 오신 여러분들은 다 7대 결의사항에 다 가입했죠? 다 한 사람은 두 손 들고 만세. 이것을 확산하여 빨리 1000만 명이 완성되도록 여러분이 최선을 다해 주시기를 바랍니다. 신혜식 대표님을 모시겠습니다. 예, 여러분들 진짜 날이 더운데 말이죠. 이렇게 많이 나왔다는 게 놀랍습니다. 지금 저 파이낸스 빌딩 근처 청계천 쪽으로, 그 다음에 동화면세점 쪽으로 이 구석에 사람들이 너무 많아요. 사실